Hello my dear friends, welcome to Benzene Chemistry YouTube channel. Dear friends, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ MCQಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು MCQ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇನ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ this is for KCET 2022. Let's start solving the questions. The first question is the first question is the role of catalyst is to change. So the catalyst ಏನನ್ನ change ಮಾಡುತ್ತೆ? The role of catalyst is to change. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, catalyst do not change Gibbs energy. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. catalyst do not change enthalpy of the reaction. It do not change enthalpy. And catalyst cannot change equilibrium constant. Catalyst can only change activation energy of the reaction. Sorry, without catalyst activation energy ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ನೀವು catalyst ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ activation energy is decreased by using the catalyst. Okay, it can change only the activation energy, cannot change remaining things. Next, in the presence of a catalyst, the heat evolved and heat absorbed during the reaction. Sorry, heat evolved or heat absorbed. What is this? This is nothing but delta H. Heat evolve ಅಂತಂದರೆ delta H is negative exothermic. Heat absorbed ಅಂತಂದರೆ delta H is positive endothermic. ಹೌದಾ? ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವಾಗಲೇ, by using catalyst there is no change in the enthalpy of the reaction, so it remains unchanged. ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ catalyst ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌದಾ? ನೆನಪಿದೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಅರೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ವಿ ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅರೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಲಾಗ್ ಆಫ್ K2 by K1 is equals to EA divided by 2.303 or T2 minus T1 divided by T1 into T2. We use this equation. By using this we can calculate activation energy. ಹೌದಾ? ನೋಡೋಣ. ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ at standard temperature, determining the rate constant at two temperatures, determining the probability of collision using catalyst. ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ? which is the right answer? It's very good. Determining the rate constant at two different temperatures, isn't it? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, K2 and K1, these are the rate constant at two different temperature, T1 and T2. Next, consider the figure. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ E1. ನೋಡಿ, this is for forward reaction. Activation energy of forward reaction E1 plus E2. ನೋಡಿ, E1 plus E2 ಅಂತಂದರೆ activation energy of forward reaction, and product is less stable than reactant. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? The stability of reactant and product is governed by energy. Energy is inversely proportional to stability. ಈ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, reactant energy this much and this is the product of energy. The energy of product is greater than energy of the reactant, so product is less stable, reactant is more stable. The product is less stable than the reactant. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಗ್ರಾಫು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು EF ಅಂತ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ H ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This here E2 is nothing but
delta H. Clear? So option A is our right answer. Next question nodana. Consider the first order gas phase decomposition. First order gas phase decomposition reaction given below. A gives B plus C. The initial pressure of the system before decomposition of A was Pi, means initial pressure. After lapse of time T, the total pressure of the system increased by X units and becomes total pressure. The rate constant K for the reaction. So ಇದು ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ K is equals to 2.303 divided by T log Pi divided by 2 Pi minus Pt. Please remember this equation. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, the rate constant K is equals to A into e to the power minus EA by RT. Which of the following option represent the graph of ln K versus 1 by T? Then derive ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಹೌದಾ? I will come to know. K is equals to A into e to the power minus EA by RT. So ln apply ಮಾಡಿ ln K is equals to ln A minus EA by R into 1 by T ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. So now this equation is of the form y is equals to mx plus c. y ಅಂತಂದ್ರೆ ln k, x ಅಂತಂದ್ರೆ 1 by t. ಹೌದಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ln k 1 by t. ಸೊ m ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಎ. ಏನಿದು? ಲ್ಯಾನ್ ಎ. ಯಾವುದಿದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಥರ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ 1 by t. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್. ಇದನ್ನು ಲಾಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 2.303 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ option A is our right answer. Option A is our correct answer. Next question nodi. Consider Arrhenius equation given below. Mark the correct option. Correct option mark modona. Rate constant is increases exponentially with increasing activation energy. Nenapittukoli, according to this equation, if you increase the activation energy, rate of reaction decreases. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. K is directly proportional to ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? e to the power minus EA by RT. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು? K is inversely proportional to e to the power EA by RT ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ temperature is in the denominator of the denominator goes to numerator. So this is directly proportional to temperature. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? The rate constant ಇದಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್.
Next, rate constant increases exponentially with decreasing activation energy. Now, rate constant increases exponentially with decreasing activation energy. Activation energy decrease ಆಗಬೇಕು and increasing temperature. This is our right answer. This is our correct answer. Next question ನೋಡಿ, average rate of reaction ಮೇಲಿದೆ. A graph of volume of hydrogen released versus time for the reaction between zinc and dilute HCl. Zinc plus HCl ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, it will form ZnCl2 plus H2. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ ಟು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್, ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ ಟು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ V3 ಮೈನಸ್ V2. ಇದು ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಪ್ ಟು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, V3 ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವುದು V1 ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ ಟು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ V3 ಮೈನಸ್ V2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 40 ಮೈನಸ್ 30. ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ ಟು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ V3 ಮೈನಸ್ V1, V3 ಮೈನಸ್ V1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 40 ಮೈನಸ್ 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ V1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು 0 ಆಗುತ್ತಾ, ಹೌದಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು V3 ಬೈ 40, V3 ಬೈ 40. ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗೋದಲ್ವಾ ಇದನ್ನು? V1 ಅಲ್ಲ, V0 ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ V1, ಇಟ್ ಈಸ್ V0. V3 ಮೈನಸ್ V0 40 ಮೈನಸ್ 0, ಹೌದಾ? ಸೊ V0 ಅಂದರೆ ಇದು 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ V3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 40 ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಟ್ 40th ಸೆಕೆಂಡ್? ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಟ್ 40th ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್. ಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ the points which are present only on the tangent that will represent the instantaneous rate. For example, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು V5 minus V3, V5 minus V3 divided by V5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದು 50, V3 ಅಂದರೆ 40, 50 minus 40. It can represent instantaneous rate. Next, V3 minus V2, V3 minus V2 divided by V3 ಅಂದರೆ 40, ಇದು 30, 40 minus 30. It can also represent instantaneous rate. Or we can take V2 minus V1, V2 minus V1 divided by 30 minus 20. It can also represent instantaneous rate. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. V5 V3, ಇದು V3 V2 V2 V1. So now we'll check. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, V5 V2 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? V5 V2 ತಗೋಬೋದು ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ V2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ V2 ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ V5 ಮೈನಸ್ V2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 50 ಮೈನಸ್ 30, ಇದನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V4 ಮೈನಸ್ V2, V4 ಬರುತ್ತಾ? V4 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. V4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೈನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕರ್ವ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್. V4 ಬಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. V4 ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಎಸ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ it can be determined only by experiment. The order of reaction is always equal to the sum of stoichiometric coefficient of the reactant in the balanced chemical equation of a reactions. This is wrong. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, rate is equals to k into a raised to x b raised to y ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಜನರಲಿ. a moles of a react with b moles of b gives c moles of c plus d moles of d. ಇದರ ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. The rate of reaction decreases with the passage of time as the concentration of reactant decreases. The rate of reaction is same at any time during the reaction. This is wrong. The rate of reaction is independent of temperature. This is also wrong. Temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. The rate of reaction decreases with increase in the concentration of reactant. This is also wrong. Option 1 is right. Next today, which of the following expression is correct for the rate of reaction given below? ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದ್ದು ರೇಟನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1/5 ಡಿ ಬಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನು. ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 divided by 5 dBr minus dt. This is equals to minus T concentration of BrO3 minus divided by dt. This is equals to minus 1 divided by 6 TH plus by dt. This is equals to plus 1 by 3 Br2 divided by dt. This is equals to 1 by 3 dH2O divided by dt. ಹೌದಾ? ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಡಿ ಬಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಡಿ ಬಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್. ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 5 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5/6 ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು? minus 1/5 delta Br minus divided by delta T. This is equals to minus 1/6 delta H plus divided by delta T. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಮೈನಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 5/6 ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/6 ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. 12th one is our 12th one. This is second one is our answer. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು 6/5 ಇದೆಯಲ್ಲ, 5/6 ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. 5/6 ಆಗಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. 5/6. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 5 divided by 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವುದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಇದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾರು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್? ಓನ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಎ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದೆ. Rate law for the reaction A plus 2B gives C is bound to be this much. If the concentration of reactant B is doubled, keeping the concentration of A constant to B na double madre, the value of rate constant will be, see, rate is equals to K into A into B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ. ಈಗ A raised to 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ, B raised to ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, it is also 1 only. If you double the concentration of A, what happens? Rate is equals to K into 2A raised to 1 into B ಹೌದಾ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 2 ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು rate is equals to 2 into K into A into B. So the entire rate becomes double. Rate ಏನಾಯಿತು 2 times increase ಆಯಿತು. The rate doubles. The rate of reaction is doubled. I think ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೌದಲ್ಲ. We'll go for next one. This question, which of the following statement is incorrect about the collision theory of chemical reaction? Collision theory of chemical reaction ಯಾವುದು incorrect ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. It consider the reacting molecules or atoms to be hard sphere and ignore their structural features. ಇದು correct ಇದೆ. The number of effective collision determine the rate of reaction. It is also correct. Collision of atom or molecule possesses sufficient threshold energy result into the product formation. ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಡೆನೂ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಸೊ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. And question number 16. A first order reaction is 50% completed in this much time. They have given T half is equals to 1.26 into 10 to the power 14 seconds. How much time would it take for 100%? ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? T 100% ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, T is equals to 2.303 divided by K log of R naught by R. 100% ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬೇಕಾ? 0 ಪುಟ್ ಮಾಡಿ. T 100% is equals to 2.303 divided by K log of R naught divided by 0. Anything by 0 is infinity. ಹೌದಾ? So this becomes infinite. Log infinity is nothing but infinity. Infinity into anything is also infinity. So T 100% is infinite. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This is infinite. They never go completion. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಏನೇನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. This is most important question. A compound A and B react according to the following chemical equation. A plus 2B gives 2C. The concentration of either A or B were changed, keeping the concentration of one of the reactant constant, and the reactant were measured as a function of initial concentration. Following results were obtained. Choose the correct option for the reaction. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ರೇಟ್ ಹೌದಾ, ಇದು ಜನರಲ್ ರೇಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದೆ ಇದು ರೇಟ್
R is equals to K into concentration of A raised to X, concentration of B raised to Y. Take it as general rate. ಹೌದಾ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ R1 equal to ಏನಿದೆ ಇದು? K into concentration of A ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.30 raised to X. Concentration of B ಅಂದರೆ 0.30 raised to Y. This is first one. Second one, concentration of A is 0.30 raised to X. Concentration of B 0.60 raised to Y. R3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. R1 ಅಂತಂದ್ರೆ directly you can take this as values. Initial rate of formation, ಇದು rate. It is 0.10. Second one is 0.40. Third one 0.20. This is equals to K into concentration of A 0.60 raised to X, concentration of B 0.30 raised to Y. ಈಗ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಿದೆ ವೈ ಸೇಮು? ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದು 0.30 ಡಿವೈಡ್ 1/3. ಹೌದಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1/3. ಸೊ 3/1 ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ 3/1 ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 3/1. ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಬೈ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಏನಿದೆ? 0.20 ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಇಂಟು 0.60 raised to X, 0.30 raised to Y. This is whole divided by 0.10 is equals to K into 0.30 raised to X, 0.30 raised to Y. Y cancel ಆಯ್ತಾ? K cancel ಆಯ್ತಾ? 1 minute. It's gone. Technical glitch ಆಯ್ತು. Wait a minute. Okay. K ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.10 0.20 ಇದೆ. 1 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 2 is equals to ಇದು this is 1 2 2 raised to X. ಹೌದಾ? ಸೊ X equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? X is how much? X equal to 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾರಿ ಎ ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಿ ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಎ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಟು. ಹೌದಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 0.40 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.10, 0.4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.1. ಹೌದಾ? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಒನ್ 0.6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.3 is 1 2 4 4 equal to 2 raised to y. Y equal to 2. Then now 2 raised to 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 4 ಅನ್ನ ಬರೀ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು, ಸಾರಿ. This 4 can be written as 2 raised to 2. This is equals to 2 raised to y. So y is equals to 2. ಹೌದಾ? So now the answer is, ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 1 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಟ್ರಿಕ್? ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 0.30 and 0.60.
ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್? ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಕೆಟಲೈಸಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಅಲ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನೋ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಲ್ಟರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಟರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ. ಇವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ. ಯಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19 ನೋಡಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೂಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ reactant present in the excess amount. It is independent of the concentration of reactant, depends only on the temperature. So these two are not the answer. It depends on the concentration of reactant present in excess. Suppose ಇದು excess ಆದರೆ ಅದು pseudo first order ಆಗುತ್ತೆ. If the concentration of this second reactant is less, it becomes second order. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ C12H22O11ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೆಸರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, then what happens? It is also considered. Okay, so the rate constant depends upon this excess amount. I think this is the last question. Consider the reaction A gives B. A is reactant, B is product. The concentration of both the reactant and the product varies exponentially with time. Which of the following figure correctly describe the change in the concentration of reactant and product with respect to time? This is concentration. ಇದಂತೂ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.